परम करुणामयी दिव्य जननी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म अशेष भक्तिभूत प्रणिपात समस्त को शुभ संध्या वंदे मातरम। आज पाठचक्र अंशग्रहण कर उपस्थापिका अरस्वी को माँ शेष आशीर्वाद प्राप्त हो। जो मैंने अंशग्रहण कर समस्त कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। धैर्यर सहित यह दुर्बोध्य काव्य को शुणा जो मैंने श्रद्धा पोषण कर समस्त को मु अशेष धन्यवाद अर्पण करुछि। कारण आम समस्ते जानिछे ये मंत्र काव्य अत्यंत दुर्बोध्य। केवल सही सवितृ शक्ति माँ दिव्य जननी प्रसन्न हेले आमे आम चेतना अनुसार ताकू अनुभव करिपरिबा उपलब्धि करिपरिबा। कारण यार कौन सी तात्पर्य शब्द मानकर नहीं भाव ही रही। तेणु मुझे साधारण चेतन बास करुच्ची आपण मानक भली केवल जहाँ उल्लेख अच्छी मुझे उपस्थापन करुच्ची। माँ को कृपार समस्ते हृदबोध करंतु एवं तार से निर्देश परिचालित हंतु अतिमानस जोग पथरे। आमे पूर्व आलोचना करथिले पृथ्वी मातांकर किभली कष्टदायक यात्रा चली। यात्रा बड़ आयास साध्य। विवर्तन मार्ग रे जुग जुग धरी से एक सर्पिल वक्र गति रे अति धीरे धीरे अग्रसर होउछन। निश्चेतन यात्रा पथटी चक्राकार रे अंधकार मध्य देई अत्यंत कठिन और संघर्षपूर्ण हो रही। ए यात्राटी आदौ सुखकर होना। पृथ्वी माता यात्रा अत्यंत कष्टदायक एवं आमे जे पृथ्वी रे वास करुचु से कष्ट मध्य किछि अनुभव करुचु। किंतु से आशाहत होई नाहंती। हुए तो आमे आशाहत हो जाऊ किंतु से आशाहत होई नाहंती। केबे ना केबे से एक बृहत्तर चेतना प्राप्त करिवे सेथि निमित्त आशायी होई तांको यात्रा को अब्याहत रखिछन। अग्रगति पाई तांकर आस्पृहा और आकुलता समस्त प्रतिकूल अवस्थार सामना करिया पाई तांको साहस देई। महाकालर बालुका राशि मध्य देई व्यथा पीड़ित एवं संशय संकुल तांको यात्रा केवल से दिव्य लक्ष्य द्वारा अनुप्रेरित अनुप्रेरित हुई रही। व्यथा पीड़ित एवं संशय संकुल हो यात्रा किंतु गोटे दिव्य लक्ष्य थिबारु से सेथिरे अग्रसर होउछंती। आमे परवर्ती पदटी पढ़िबा। A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. A being is in her whom she hopes to know. A word speaks to her heart she cannot hear. A fate compels whose form she cannot see. But being अर्थ होची the eternal divine being, शाश्वत परम पुरुष। धरित्री माता अंतर रे दिव्य पुरुष प्रसन्न भाव रही। से एकाकी नाहंती। हृदय मध्य परम शाश्वत रही। एहार सूचना से पाउछंती से शाश्वत पुरुष को सचेतन रूपे आविष्कार करने पाई अभिप्सा पोषण करुचंती। शाश्वत पुरुष जे तांको भीतर अवस्थान करुचंती एहा तांको ज्ञात अछि एवं तांको आविष्कार करिया पाई तांकर गभीर अभिप्सा रही। बीइंग को संपर्क रे श्री अरविंद गोटे स्पष्ट धारणा दैछंती लाइव डिवाइन पुस्तक रे। बीइंग कोन प्रभु कहउचंती द एब्सोल्यूट मैनिफेस्ट इटसेल्फ इन टू टर्म्स, a being and a becoming. The being is the fundamental reality, the becoming is an effectual reality.
It is a dynamic power ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟି ହେଉଛି ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ପରମ ନିର୍ବିଶେଷ ଶାଶ୍ୱତ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ରୂପ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ତା ବା ପୁରୁଷ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ସମ୍ଭୂତି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସତ୍ତା ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା ସମ୍ଭୂତି। ପୁରୁଷ ହେଲେ ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ଭୂତି ହେଲେ ଏକ ପରିଣାମଗତ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟ। ମୌଳିକ ସତ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷ, ସମ୍ଭୂତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସତ୍ୟ। ପୁରୁଷଙ୍କର ସେଇ ସମ୍ଭୂତି ହେଲା ଏକ ଗତିଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିଣାମ, ଏକ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରୂପ। ଯୋଉ ସମ୍ଭୂତି ସେ ପୁରୁଷଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗତିଶୀଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ତାର ପରିଣାମ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ କ୍ରିୟାଶୀଳ ରୂପ। ସେଇ ଶାଶ୍ୱତ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ସମସ୍ତ କର୍ମର ସାକ୍ଷୀ। ପ୍ରକୃତି ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛି ସାକ୍ଷୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଶ୍ୱତ, ସ୍ରଷ୍ଟା ଆଉ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଆଦେଶକର୍ତ୍ତା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦେଶକର୍ତ୍ତା। ସେ ବିଚିତ୍ର ପୁରୁଷ ଆପଣା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ବୁଝିବା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଚିତ୍ର ପୁରୁଷ। ଆଉ ଯେତେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସବୁ ରହିଛି ସେ ନିଜ ଭିତରେ ତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନିଜକୁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଭୂତର ଅସ୍ତିତ୍ୱ, ନିଜକୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାତା ସର୍ବଦା ପ୍ରୟାସ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରୟାସ। ପୁନଶ୍ଚ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ପରାବାକ୍ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଅନବରତ ଅନୁରଣିତ ହୁଏ, ଯାହା ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ହେଲା ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଣ? ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଯୋଉ ପରାବାକ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ବାକ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶୁଣି ପାରୁନଥିବାରୁ ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ। ଦୈବାଧୀନ ଏ ଜଗତଟିକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପଥରେ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏ ଜଗତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦୈବର ଅଧୀନ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ନିୟତି। ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପଥରେ ହିଁ ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ସମ୍ପର୍କରେ ଧରିତ୍ରୀ ମାଙ୍କର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ସେ ପଥରେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଅସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରାୟ ରୂପେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯୋଉ ପଥରେ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପଥ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତା ଅନ୍ଧକାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ବଡ଼ କଷ୍ଟକର, କ୍ଳିଷ୍ଟ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି, ଫେଟ୍ ହିୟର ଇଜ୍ ନଟ୍ କର୍ମ ବଟ୍ ଏ କମ୍ପେଲିଂ will of God that urges the earth to take the course she has taken. Fate here is not karma but a compelling will of God that urges the earth to take the course she has taken. ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ନିୟତି ଏଠାରେ କର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନୁହନ୍ତି। ନିୟତି ଯେ କର୍ମ ତାହା ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ବାଧ୍ୟ କରି ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଥିବା ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଅଥବା ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ପରିଚାଳିତ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ କର୍ମକୁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଏକ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଥଟି ସେ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ସେହି ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରି ରଖିଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମା ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି।
ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦଉଛି ଆଗକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, in her unconscious orbit through the void, out of her mindless depths, she strives to rise. A perilous life her gain, a struggling joy, a thought that can conceive but hardly knows, arises slowly in her and creates the idea, the speech that levels more than it lights, a trembling gladness that is less than bliss, invades from all this beauty that must die. पंक्तिटी अत्यंत दीर्घ एवं क्लिष्ट। एठी लेवल होची तरंगे गोटे परिचय पत्र। स्ट्राइव होची दृढ़ भाव रे चेष्टा करिवा। ट्रेमलिंग अर्थ आम समस्ते जानिचे कंपित बा सिहरित। आ ग्लाडनेस होची गोटे क्षणस्थायी खुशी, अस्थायी आनंद। ब्लिस होची परम आनंद बा उल्लास। नियति तांकर महाशून्य भितरे नियति तांकर महाशून्य भितरे अचेतन कक्षपथ देई घूरी बुलिबा मध्यरे आपणार मन विहीन गभीरतारू उठी आसिबाकू प्रयासी। नियति ए महाशून्य भितरे गोटे अचेतन कक्षपथ देई घुरुचंती। तांकर मन नाही, मन विहीन गभीरतारू से उठी आसिबाकू चेष्टा करुचंती। तांकू केवल मिलिछि एक संकटमय जीवन एवं एक संघर्ष जनित आनंद उत्साह। धीरे धीरे तांको अंतर मध्यरे एक विचार उद्भव हुए, जो विचार की धारणा करि पारे किंतु जानिबाकू सक्षम होई न थाए। किछि आभास से पाए, किछि धारणा करे किंतु पूर्ण रूप किछि जानि पारे ना। ताहा पुणी सृष्टि करे विभावना एवं भाषा, जहाँ केवल वस्तु सकलर संज्ञा प्रदान करे किंतु से सब को कम आलोकित करे। मृत्यु अनिवार्य होइथिबा ए सब सौंदर्य भितरु प्रबल खुशी माड़ी आसे। जो जहार मृत्यु होची अनिवार्य, सेटु खुशी भी आसुची। सेही खुशी किंतु परम आनंद बा उल्लास ठारू कम ही थाए। तार विशेष तात्पर्य होची महाशून्य मध्यरे पृथ्वी देवी तांकर अचेतन गतिपथ को अनुसरण करी चलीछंती। महाशून्य रे पृथ्वी यात्रा करुछंती, सचेतन भाव रे नुहे, अचेतन भाव रे तांको गतिपथ को से मेकानिकली अनुसरण करी चलीछंती। जो मन विहीन गभोर मध्यरे से पतित होइछंती, सेथिरु से बाहरी आसिबा को संघर्ष करुछंती। गोटे गहर भितर पतित होइछंती जहार मन नाही, किंतु सेथिरु उद्धार पाया पई से संघर्ष जारी रखिछंती। सेही श्रमरु तांको कोन प्राप्त होइछि, कोन पाइछंती एते श्रम करी, एहा एक प्रश्नवाची। तांको एक जीवन मिलिछि जहा विपदर घनघटा मध्यरे कौनसी मत तिष्ठि रही पाइछंती गोटे जीवन, किंतु से विपद जीवन को घेरी रही विपदर घनघटा। से कौनसी मते से विपद भितरे से जीवनटी तिष्ठि रही। मृत्यु कबलित से भली एक जीवन को नहीं से आदौ संतुष्ट नुहंती। जो जीवन मृत्युर अधीन, मृत्यु कबलित से भली जीवन को नहीं से खुशी नुहंती। पुनश्च तांको जो खुशी मिली ता अनेक संघर्ष पर मिली, तथापि ता स्थायी ही रही पारु नाही। से खुशीटी स्थायी नुह। विवर्तनर वक्र गतिपथरे जीवन सहित क्रमश मन जोड़ी ही जाइछि। प्रथमे आमे देह पाइले, विवर्तनर
ବିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କରୁ କରୁ ଦେହ ପରେ ମନର ବିକାଶ ହେଲା। ତେଣୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ବକ୍ର ଗତି ପଥରେ ଜୀବନ ସହିତ କ୍ରମଶଃ ମନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ମାତ୍ର ସେଇ ମନଟିର ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୀମିତ ବିଚାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ମନଟି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ପ୍ରାକ୍ ମନ, ସେ ମନର ବିଚାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଖୁବ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର, ଖୁବ୍ କମ୍। ତା ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଅଥଚ ସେ ସବୁର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟକୁ ଧରି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ମନଟି ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟ, ତାକୁ ସେ ଧରି ପାରୁନାହିଁ ବା ବୁଝି ପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ମନଟି ବସ୍ତୁ ସକଳର ଏକ ମୋଟାମୋଟି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛି, ଉପର ଠାଉରିଆ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ସେ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମୋଟାମୋଟି ଆଇଡିଆ ତାର କେବଳ ଅଛି। କ୍ରମଶଃ ତାର ବିଚାର ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ଆଇଡିଆ ଅର୍ଥାତ ବିଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ମନ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେ କିଛି ଉନ୍ନତ ହୋଇ ଉଠୁଛି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଇଡିଆ ବା ବିଭାବନା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ତାହା ଜୀବନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସମୃଦ୍ଧ କରିପାରିଛି। ଯୋଉ ବିଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରୁଛି। ତାର ବିଚାର ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଛି। ମନର ଯୋଉ ବିଚାର ଆସିଛି ସେ ବାକ୍ ଶକ୍ତିକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରାଇଛି। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ପରି ରହିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଜ୍ଞାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରାକ୍ ଜ୍ଞାନ। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାତ୍ର। ଭାବନା ଓ ଭାଷାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମନରେ ଯୋଉ ଭାବନା ଆସିଛି, ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବା ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ଆଲୋକପାତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛନ୍ତି। ସବୁ କିଛିକୁ ସେମାନେ ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାର ମର୍ମ ନିହିତ ସତ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଘାଟିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନର ଏଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟଟି ରହିଛି। ସେ ବାହାରୁ କିଛି ଅର୍ଥ ତାର ବୁଝୁଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମର୍ମରେ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିପାରୁନାହିଁ। ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟିତ ସମସ୍ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବେଶୀ ଦିନ ତିଷ୍ଠି ରହୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଜାତ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ତାହା ମୂଳ ଆନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମ ଆନନ୍ଦ ପରି ନୁହେଁ। ସେଇ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଉ, ତା ମୌଳିକ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ, ପରମ ଆନନ୍ଦ ନୁହଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମାଧବ ପଣ୍ଡିତ କହନ୍ତି, ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଏପରିକି ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ, ସେ ସବୁ ସ୍ୱଳ୍ପକ୍ଷଣ ସ୍ଥାୟୀ। ସେମାନେ ରହନ୍ତିନି। ସକାଳର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନଥାଏ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଥାଏ। ଆଜି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ବିଧୌତ ରାତ୍ରି ତ କାଲି ଦେଖାଯାଏ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଆକାଶ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ପରିଚିତ, ସେ ସବୁ ସ୍ୱଳ୍ପକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ସେ ସବୁ ଆପେକ୍ଷିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନ୍ତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପେକ୍ଷିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାତ୍ମକ, ରହିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଅନ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁର ବିଲୟ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଖୁସି ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ମିଳିଥାଏ, ତାହା ଟ୍ରେମ୍ବଲିଂ ଗ୍ଲାଡନେସ୍, ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ କମ୍ପିତ ଆନନ୍ଦ। ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ, କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ କବିମାନେ ତ, ଭାବୁକମାନେ ତ ବିଶେଷ ଆନନ୍ଦ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ତଥାପି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ସେହି ସମସ୍ତ ପାର୍ଥିବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ତେଣୁ କ୍ଷଣିକ। ଯିଏ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ ସେ ଅଳ୍ପକାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ଯେଉଁ ପରମ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଦ୍ୟାବଧି ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି, ତାହା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାକୁ ଅବକାଶ ପାଇନାହିଁ। ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାତିଭାସିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ତାର ଅନ୍ତରାଳରେ ରହିଛି ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି,
ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନି। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଆବାହନ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ହେବ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଆବାହନ କରି ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତାହା ହେବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରୁ ଆସୁଥିବା ଶିହରିତ ଖୁସି ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଯୋଉ ଶାଶ୍ୱତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆସେ, ଶିହରିତ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ତାହା ସ୍ୱଳ୍ପ କାଳ ପାଇଁ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟଥିତ ବା ହତାଶ ନୁହନ୍ତି। ସେ ଆନନ୍ଦ ବେଶୀ ସମୟ ରହୁନାହିଁ ବୋଲି ପୃଥିବୀ ମାତା ଆଦୌ ବ୍ୟଥିତ ନୁହନ୍ତି। ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆନନ୍ଦକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆକାଂକ୍ଷା ପୋଷଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଆଶାବାଦୀ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ଆନନ୍ଦ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ, alarmed by the sorrow dragging at her feet and conscious of the high things not yet won, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. Alarmed by the sorrow dragging at her feet and conscious of the high things not yet won, ever she nurses in her sleepless breast an inward urge that takes from her rest and peace. ଏଠି ଆଲାର୍ମ ହଉଛି ବିପଦର ସୂଚନା। ଅର୍ଜ ତାଡ଼ନା ବା ପ୍ରରୋଚନା। ପୃଥିବୀ ମାତା ଶଙ୍କିତ ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସତେ ଯେପରି ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏକ ଅବରୋଧକାରୀ ରୂପେ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରିଛି। ପୃଥିବୀ ମାତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନାହିଁ, ଗତି ତାଙ୍କର ରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍କାକୁଳ ଚିତ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏକ ଅବରୋଧକାରୀ ରୂପେ ପଛକୁ ଟାଣି ଧରୁଛି। ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି, ପଛକୁ ଟାଣି ଧରୁଛି। ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ରତ୍ନ ଗର୍ଭା ସେ ବସୁନ୍ଧରା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରିମିତ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସବୁକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବସୁନ୍ଧରା ହେଉଛି ରତ୍ନ ଗର୍ଭା। ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ମାନଙ୍କୁ ତା ଗର୍ଭରେ ସେ ସାଇତି ରଖିଛି ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତତାକୁ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗଶାଳା। ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅପରିମିତ ଅନନ୍ତ ସମ୍ଭାବନା ସବୁକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସ୍ପୃହା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ଚେତନାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସ୍ପୃହା ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଟାଣି ଧରିଛି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଏ ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା, କାରଣ ଏହି ଧରିତ୍ରୀରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଏ ଆମ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ କିଭଳି କଷ୍ଟକର ପଥ ଦେଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି, ସେଇ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ନିଜର ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦୁଇଟିକୁ ଟାଣି ଧରିଛି, ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉନାହିଁ। ତଥାପି ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅଭିପ୍ସାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଟିକେ ବାଧା ପାଇଲେ ଆମ ଅଭିପ୍ସା ଦୂର ହେଇଯାଏ, ଛାଡ଼ି ଦଉ ଅଭିପ୍ସାକୁ, ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ସହନଶୀଳା। ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିପ୍ସାକୁ ବିସ୍ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆସ୍ପୃହାଟି ଫଳପ୍ରସୂ ହେବା ଦିଗରେ ତାଙ୍କ
ନିଜସ୍ୱ ଶୋକ ଦୁଃଖ ହିଁ ପ୍ରଧାନ ଅନ୍ତରା ଆଶ୍ରୁଆତି କାହିଁକି ଫଳପ୍ରସୂ ହେଇପାରୁନାହିଁ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୋକ ଦୁଃଖ ରହିଛି ନିଜସ୍ୱ ଶୋକ ଦୁଃଖ ସିଏ ହିଁ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମହାକାଳର କଷ୍ଟକର ବାଲୁକାମୟ ପଥରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ମହାକାଳ ହେଉଛି ଏକ ବାଲୁକା ପ୍ରାନ୍ତର ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ବାଲୁକାମୟ ପଥରେ ସଂଘର୍ଷରତ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ସେ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅଟକି ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆଶାୟୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ଅଭିସାର ଉତ୍ତର ସ୍ୱରୂପ ଅମର ଲୋକରୁ ଆଲୋକ ଓ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ଅଭିସାର ଏତେ ପ୍ରଗାଢ଼ ଯେ ତାହା ବିନା ଉତ୍ତରରେ ରହିନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଅଭିସାର ଉତ୍ତର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଆସୁଛି, ଶକ୍ତି ଆସୁଛି ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେଇଥିରୁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମିତ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାଡ଼ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତାହା ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଭୀଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଡ଼ନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ବେଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଉଦ୍ବେଗ ଅନେକ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଯେଉଁ ରୂପ ସବୁ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ରୂପ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେମାନେ କିଭଳି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ଉଠିବେ, ତାଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ କି ବିଶ୍ରାନ୍ତି ବା ବିଶ୍ରାମ ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଇନି ସେ ଅଟକି ଯିବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରାକୁ ବିବର୍ତ୍ତନର ଯାତ୍ରାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ, ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her married nature needs, a breed of Godhead on her stone or Maya, on her stone or Maya. Ignorant and weary and invincible, she seeks through the soul's war and quivering pain the pure perfection her married nature needs, a breed of Godhead on her stone or Maya. Weary ଅର୍ଥ କ୍ରାନ୍ତ ବାଟାୟା, ଇନଭିନ୍ସିବଲ ଅପରାଜୟ, କୁଇଭରିଂ ହେଉଛି କମ୍ପିତ, ମ୍ୟାରେଡ୍ ହେଉଛି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ବା ବିକୃତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞ, କ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଜୟ। ତଥାପି ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଂଗ୍ରାମ ଓ କମ୍ପିତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତରୀଭୂତ କର୍ଦ୍ଦମାକ୍ତ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ରର ପ୍ରବାହ ରହିଛି। ଅଜ୍ଞ, କ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ଜୟ, ତଥାପି ପୃଥିବୀ ମାତା ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଂଗ୍ରାମ ଓ କମ୍ପିତ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଇକରି ତାଙ୍କ କ୍ଷତାକ୍ତ ପ୍ରକୃତିର ଆବଶ୍ୟକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏହାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ କ୍ଳିଷ୍ଟ। ବିଶେଷାର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱମ୍ଭରା ଜନନୀ ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଘର୍ଷ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ନାନା ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କରି ସେ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପଦରେ ଅନେକ ଅନ୍ତରାୟ, ବାଧା ଓ ବିଫଳତା। ତଥାପି ବାଧା, ବିପତ୍ତି ଓ ଆରୋହଣ ଜନିତ କ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦିଗରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ଅନେକ ବାଧା, ବିପତ୍ତି ଏବଂ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରିବାର ଯୋଉ କ୍ରାନ୍ତି ଏସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତାଙ୍କ
ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦିଗରେ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦ ରହିଛି, ବୃହତ୍ତର ଆହ୍ୱାନ ସବୁ ରହିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଏବେଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ। ବୃହତ୍ତର ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନିମିତ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକ ଅପରାଜୟ ସଂକଳ୍ପ ସହିତ ଅଗ୍ରଗତିର ଅନନ୍ତ ତୃଷ୍ଣା ନେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସମସଂକୁଳ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅପରାଜୟ ସଂକଳ୍ପ ତାଙ୍କର ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ତୃଷ୍ଣାକୁ ସେ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସଂକୁଳ ଯାତ୍ରାଟିକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଟକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ବିବର୍ତ୍ତନର ଜଟିଳ ପଥରେ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ୱୟଂ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନର ଜଟିଳ ପଥ ଦେଇ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଅନେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଆତ୍ମାକୁ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଏବଂ ସେହି ସଂଘର୍ଷ ଜନିତ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଶିହରିତ ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ସଂଘର୍ଷ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର, ସେଥିରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିହରଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି। ପାର୍ଥିବ ପ୍ରକୃତି ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ବିକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ମୂଳ ପ୍ରକୃତିର ସେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟତା ହରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟତା ହରେଇ ଦେଇଥିବା ଦିବ୍ୟତାର ସେ ପୁନଃ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତାକୁ ସେ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ହରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ତର ପ୍ରେରଣା ଅନୁସାରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି ଯେ ସେ ଦିବ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତି ଦିଗରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ଅବିମିଶ୍ର ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ତାଙ୍କର କାମ୍ୟ। ସେଥିରେ କିଛି ମିଶାମିଶି ହେଇନଥିବ, ଏକ ବିଶୁଦ୍ଧ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ମାଟି, ପଥର ଓ କାଦୁଅ ଗଢ଼ା ବକ୍ଷରେ ଭାଗବତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଜଡ଼ ପିଣ୍ଡରେ ଗଠିତ, ମାଟି, ପଥର, କାଦୁଅ ତାଙ୍କ ବକ୍ଷରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବକ୍ଷରେ ସ୍ପନ୍ଦନ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ସେ ଭାଗବତ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରବାହର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ସାଧନ କରିପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବ। ସେ ଜାଣନ୍ତି ଭାଗବତ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଭ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଜଡ଼ତତ୍ତ୍ୱର ରୂପାନ୍ତର ସେତେବେଳେ ଘଟିବ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟତା ଦିଗରେ ତାହା ହିଁ ଉତ୍ତୋଳିତ କରିନେବ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠେଇ ନେବ। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଗଡେସ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏନ୍ସ କଟ୍, ଏ ଗଡେସ୍ ଇନ୍ ଏ ନେଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଏନ୍ସ କଟ୍। ସେ ହେଲେ ଏକ ଦେବୀ। ଏ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆମେ ମାତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ପୃଥିବୀ ଦେବୀ ସେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଲେ ଏକ ଦେବୀ। ସେ ଏଠାରେ ନଶ୍ୱରତାର ଜାଲରେ ବନ୍ଦିନୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଦେବୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନଶ୍ୱରତା ଜାଲରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଇଁ ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନଶ୍ୱରତାର ଜାଲରେ ସେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। A faith she craves that can survive defeat, the sweetness of a love that knows not death, the radiance of a truth forever sure. କ୍ରେଭ୍ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିବା ବା ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିବା। ରେଡିଆନ୍ସ ହେଉଛି ଉଜ୍ଜଳ। ନଶ୍ୱରତାର ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଧା ଥିବା ସେହି ଦେବୀ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରନ୍ତି।
ଯାହା ପରାଜୟ ପରେ ବି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୃଢ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପରାଜିତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଲୋପ ପାଇଯାଏ ନାହିଁ ତା ତିଷ୍ଠି ରହିପାରେ ସେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ମୃତ୍ୟୁ କଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରେମର ବିପରୀତ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେମର ଏଭଳି ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ପାଖରେ ମୃତ୍ୟୁ ଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କାମନା କରନ୍ତି ସତ୍ୟର ଏକ ତେଜସ୍କ୍ରିୟତା ଯାହା ଚିର ନିଶ୍ଚିତ ପୃଥିବୀ ଜନନୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରେମ ଏବଂ ସତ୍ୟ କିପରି ହେବା ଉଚିତ ତାହା ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ତାଙ୍କ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥିବ ଅଜ୍ଞାନତାର ଆବରଣ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଚେତନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଭୂମିରୁ ବିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପଥଟି ଆୟାସ ସାଧ୍ୟ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଉଠିଛି ଏଠାରେ ଚେତନା ଓ ଶକ୍ତିର କ୍ରିୟା ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି ସେହି କାରଣରୁ ଉଚ୍ଚତର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେ ସବୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ସେ ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଂଶିକ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତେ ତାଙ୍କର ବୃହତ୍ ଓ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଅନୁଭୂତି ଆବଶ୍ୟକ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ମିଶ୍ରିତ ଓ ବିକୃତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଏପରି ଏକ ଶ୍ରଦ୍ଧା କାମନା କରନ୍ତି ଯାହା ପରାଭବ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଜେୟ ଓ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିଥିବ ସେ ଏପରି ଏକ ପ୍ରେମର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି ଯାହା ମାନୁଷୀ ପ୍ରେମ ପରି ଅନିଶ୍ଚିତ ହୋଇନଥିବ ପୁନଶ୍ଚ ଏଠାରେ ସତ୍ୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ମିଶ୍ରିତ ଓ ଅନିଶ୍ଚିତ ସେ ଏକ ତେଜସ୍ୱୀ ସ୍ୱୟଂସିଦ୍ଧ ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଆମେ ଏଇଠାରେ ୟାକୁ ରଖିବା ଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୟାକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଲୋଚନା ଭିତରକୁ ନେବା କାରଣ ୟାକୁ ଥରେ ଶୁଣିଲେ ତ ଉପଲବ୍ଧିରେ ଆସେ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବାକୁ ହେଇଥାଏ ମା ସାବିତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚେତନାକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରନ୍ତୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।